पाक पंजाब दी धरती उत्ते ऐ एक अजिहा मसीही पिंड है जिदे वड्डियां ने एक कानून बनाया कि इस पिंड विच कदी भी कोई मसीही किसी किस्म दा नशा नहीं करेगा ते जे कोई इस कानून दी खिलाफ वर्जी करेगा ओदा मुंह काला करके ओनू पिंड बदर कर दिता जाएगा। सलाम अब्बा जी। यूसुफ बेटा आज बड़ी देर कर दी थी। रस्ते च देर हो गई सी। अच्छा बैठ। अब्बा जी अज मदर डे सी ते स्कूल विच ना अज दे ते प्रोग्राम होया ते अज मैनू मेरी मां याद आ रही। यूसुफ बेटा मियाँ बीवी का रिश्ता इहो जिहा पक्का ते सच्चा हुंदा है
कि जिहड़ा कबर दी कंधा तक जाता है। पर कदी कदी रस्ते दे दो मुसाफर दूजे साथी का साथ नहीं भी दे सकते, जिस तरह कि तेरी मां है। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां दे के इस दुनिया तो चली गई। हौसला करो नंबरदार साहब, हौसला करो। ये सारा कुछ इंसान के अपने इख्तियार विच नहीं होंदा, सिर्फ रब के इख्तियार विच होंदा है। वो फसल पक्की वड्डे ते भावें कच्ची। पुत्तर यूसुफ, मैं तेनू मां ते प्यो दोवां दा प्यार दिता ते मैं उम्मीद करांगा कि अज तो बाद तू सिर्फ ते सिर्फ अपनी पढ़ाई हल तवज्जो दे। बेशुमार लोग ने जिन्हां दी मावां नहीं, पर उन्होंने इस मुल्क ते कौम की बड़ी खिदमत की। हुण मैं तेरे को यही उम्मीद करांगा कि तू सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई हल अपनी तवज्जो रखेगा, अपनी मां नूं भुल जाएगा। तो अज तो बाद मैं तेरी मां की निशानी भी इत्थे नहीं रहण देनी। सलाम बेटा। सलाम जी। तो ठीक कैसे? हाँ जी मैं ठीक हूँ, खुदावंद का शुक्र है। आप ठीक हैं? बेटा आज मैं बहुत परेशान हूँ अपने इस बेटे की वजह से। इसकी माँ बचपन से ही, आपको तो पूरे गांव को पता है कि वफात पा चुकी है जी। तो अक्सर ये इसको याद करता है, परेशान होता है। तो बेटा हमारे लिए कोई दुआ करे और हमें कलाम से मुसरत बेटे वाली वो कहानी सुना दे ताकि हम तसल्ली पाएँ और ये भी ताकत पाए ताकि आगे बढ़ के ये परेशानियों में मुब्तला ना। हम आपके बेटे के लिए और आपके लिए तसल्ली की दुआ करते हैं और खुदावंद आपको ज़रूर तसल्ली देगा और कामयाबी अता करेगा। आप बैठें और हम आपके लिए दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस, पाक खुदा मसीह में आसमानी जलाली खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। तू पाक खुदा है, हमारा मालिक है। जमीन और आसमान का कुल इख्तियार तेरे पास है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने सुबह से इस वक्त तक हमारी रहनुमाई और सहायता की है। खुदावंद तू हमारे साथ हो, तू हमारी रहनुमाई कर। खुदावंद के मुकद्दस जिंदा पाक कलाम में से लूका की अंजील, लूका तबीब की अंजील और उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत से पढ़ते हैं। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहचानता है मुझे दे दे। उसने अपना मालो मता उन्हें बांट दिया और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बद चलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वह महताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सुअर चराने भेजा और उसे आरज़ू थी कि जो फलियां सुअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊं और उससे कहूं, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ। अब उस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ए बाप, मैं आसमान का
और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ। अब मैं इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह करो, ताकि हम कहकर खुशी मनाएं। क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब आकर घर के नजदीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनी और एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़बह कराया है, क्योंकि उसे बड़ा चंगा पाया। वह गुस्सा हुआ और अंदर जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख, इतने वर्षों से मैं तेरी खिदमत करता हूँ और कभी तेरी हुक्म अधूरी नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा माल और मता कस्बियों में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा ज़बह करवाया। उसने उससे कहा, बेटा, तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है। लेकिन खुशी मनाता और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा भाई मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है। खुदाम के मुकद्दस जिंदा पाक कलाम के बड़े और सुनिशाने पर खुदाम की बरकत हो। यूसुफ पुत्र, जल्दी कर, तेरे स्कूल का टाइम हो गया। अच्छा अब्बा जी, आ रहा। सलाम जी चौधरी साहब जी। आ भी पतरस, बह यार। चौधरी साहब, बंदियां का इंतजाम हो गया, सवेरे फिर वाढ़ी शुरू करा दी है। ऐसका दे चौधरी साहब, अल्लाह दा यसू बाप दा बड़ा करम है जी। पूरे पंजाब दे विच तुहाडी फर्स्ट नंबर जनाब कनक आई है। अच्छा ओ यार, पतरस सारा गरीबां दी दुआवां दे असर है। चल आ फिर रब दा शुक्र अदा करके जी। हाँ जी, चलो चलो। यसू नाम च कुदरत बेशबहा, तक देंदे नी लोक गवाइयां, ओ ते किसे भी मैदान च हरदे नहीं, जिन्ना नाल यसू दे लाइयां।
ਹਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਤੇਰਾ? ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕੈਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ? ਉਹ ਸੁਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਣ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਤਰਸ ਆਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਦੱਸੀ ਤੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਲਾਮ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਵੀ ਆ ਪਤਰਸ, ਬਹਿ ਯਾਰ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਪਤਰਸ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਉਂ ਲਾ ਛੱਡੀ ਹੈ? ਯਾਰ ਪਤਰਸ, ਯੂਸਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਚਲੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਪਤਰਸ, ਉਹ ਤਫੈਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਈਏ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਸਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਫਿਰ ਯਾਰ ਪਤਰਸ, ਚਲੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਹੀ ਆਈਏ। ਸ਼ਮਨ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਭਾਈ? ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਨੀਚਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਐਸੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਘਰੋਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਲਓ। ਆ ਚੰਗਾ ਜੀ। मैंने आज मोटरसाइकिल चलाने बड़ी मौज चौधरी साहब यूसुफ पुत्र नहीं दिया। बस पत्र आना लाइए। अच्छा अच्छा, ले आ गए। सलाम अब्बा जी। सलाम चाची। सलाम बेटा, जिंदा रहो बेटा। सुना पुत्र, कैसी पढ़ाई तेरी जा रही है? ठीक ठाक। पुत्र दिल ला के पढ़ना है, अपने पिंड का नाम रोशन करना है। बैठ जा। बैठ मेरा बेटा।
ਸਲਾਮ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਹ ਸ਼ਾਵਾ ਪੁੱਤਰਾ ਸ਼ਾਵਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਜੇ ਦੁਆਵਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਸਕਦਾ। ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋ ਕੰਮ? ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਛੁਡਾਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸਫਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਰੁੰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦਫਨ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਪੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜਨਾਬ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਲਾਮ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਸਲਾਮ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ, ਹਾਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਬਚਾ ਲੈ, ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗਾ ਸ਼ਰਾਬ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਮਾਲਕਾ ਬਚਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਚਲੇ ਜੀ, ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਈ। ਹਾਏ, ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੜੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਜੀ। ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੋਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਵਾਹ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਤੋਬਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਜੀ? ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਜਰਾ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨੋਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਰਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਰ ਆ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਕੁੱਪਾ ਪੀ ਕੇ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਹਾਏ ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਮਦਰ ਬਚਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣੇ। ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਏ? ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੁਣ? ਚਾਚਾ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਬਾਬ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਯਾਰ। ਬਚ ਗਿਆ, ਯਿਸੂ ਬਾਬ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ ਬਸ। ਬਸ ਪੁੱਤਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਿਸੂ ਬਾਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਯਿਸੂ ਬਾਬ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਬਾਬ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਚਾ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਬਾਬ। ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਯਿਸੂ ਬਾਪ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਆਏ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਗੁੱਪਾ ਪੀਵੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਵਾ ਫਿਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਯਿਸੂ ਬਾਬ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਯਿਸੂ ਬਾਬ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਗਾ ਬੇਟਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਭਰਾਵਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਹੌਸਲਾ ਕਰ।
ਸੁਗਾਤ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਜਨਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਧਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜੇ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਉਧਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜੇ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਰਸ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੇ। ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖ ਲੈ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਸ਼ਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਪਤਰਸ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਟੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਜੇਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲੋ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅਖਬਾਰ ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸਫ, ਅਖਬਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਲਾਮ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਲਾਮ ਬੈ ਵੀ ਪਤਰਸ। ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਪਤਰ ਸੁਣਾ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਆ? ਸੁਣਤੇ ਆ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਗੜਬੜ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਓਏ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖਰਾਬੀ ਆ ਪਈ ਹੈ ਪਤਰਸ? ਉਹ ਜੀ ਮਟੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜੇਦੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਾ ਗਰਦ ਨੇ ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ। ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਓਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਆਪ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ठीक है जनाब, रब रखा। ਆ ਵੀ ਪਤਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਵਾਰਾ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਾ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸਫ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਤਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਰਿਆ ਬਾਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਓਏ ਜੱਦੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਫੇਰ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਓਏ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਲਤੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੁਰਮ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਾ ਓਏ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨਾਫਰਮਾਨਾ ਵਾਂਗੂ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜਾ ਓਏ, ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਲੈ ਜਾਓ। ਓਏ ਨੰਬਰਦਾਰਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ ਕਾਲੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਤਕਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਕੰਬ ਜਾਣ। ਨਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। अब मैं जा यार। ਯਾਰ ਘਰ ਅੱਬੇ ਦੀ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। अच्छा फिर अल्लाह दे वाले। ਤੂੰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੇਖੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੰਤਕਾਮ। ਓਏ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਨੇ ਹੂੰ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਈ ਓਏ। जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। मुबारक है वो जो आदमी जो सदा डरता रहता है, लेकिन जो अपने दिल को सख्त करता है मुसीबत में पड़ेगा। आ भी पत्र साहब किवें है? चौधरी साहब मूँह छोटा ते गल बहुत वड्डी है। वो खैर ते है पत्रस, आखिर इन्ना क्यों परेशान है? की दसा चौधरी साहब, जबान साथ नहीं देंदी। ओ पर कोई दसते सही होया की है? होया ए वे जनाब, ये छोटे चौधरी शराब पीन लग पे। ओए की बकवास कर रहे हैं पत्रस? मैं ठीक कह रहा चौधरी साहब। मेरा पुत्र ते शराबी, ये तो की कह देता पत्रस, ये तो की कह देता पत्रस, ये हो नहीं सकता कि चौधरी फिरोज गिल का पुत्र शराबी हो गया। आओ जाओ चौधरी साहब, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। नंबरदार साहब आओ। चौधरी साहब बैठो, तशरीफ रखो। चौधरी साहब यूसुफ पुत्र का की हाल है? हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक ठाक है। जिंदा ने वड्डा हो गया। हाँ जी चौधरी साहब, मैं तो कहना अगर तुम हम पाड़ जी की जिंदगी है, शादी कर लो कोई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੇ? ਇਹ ਖਿਆਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਪਰਸਸ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮਤਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮਤਰੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਤਰਸ, ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਤਰਸ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ ਬਵੋ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਤਰ ਯਾਰ, ਚਾਹ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਸੀ ਚਾਹ ਪੀਣ। ਲੈ ਬਈ यूसुफ पुत्र चाह पी। चौधरी साहब कोई टीवी ਤੇ ਖਬਰ ਵੇਖੀ ਜੇ? हाँ हाँ यार, बड़ी दुख वाली खबर सी कि ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਦੇ 6 ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਮਰ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਰਸ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਯੂਸੁਫ, ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ? खुदा ना करे पतरस कि कदी ये वक्त आए, पर जो वक्त आया
ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ। तेरी जान नहीं किसी ने बचानी, ओ तेरी जान नहीं किसी ने बचानी, बंदे बिना मानत ओ तेरी नेकी नालों, ओ तेरी नेकी नालों बड़ी बात जानी, ओ तेरी नेकी नालों बड़ी बात जानी, बंदे बिना मानत सारे गावा गाली सो, सारे गावा गाली सा, सारे गामा गामा गा माधानी गाली सो, सारे गामा गामा गा माधारी गाली सा। तेनू भुल गया जन्म वाली दास्तां, तेनू भुल गया जन्म वाली दास्तां, सीधा रब ने बनाया तेनू भगवान, सीधा रब ने बनाया तेनू भगवान। सारे गामा धानी सा, सानी गामा गाए सा, सारे गामा धानी सा, सानी गामा गाए सा, सानी गामा गाए सा। दर तोमा वाला कानो तुम्हें सारिया, दर तोमा वाला कानो तुम्हें सारिया, ऐवी जावेगा जहन्नम विच साड़िया, ऐवी जावेगा जहन्नम विच साड़िया। ओ दर्दे पावे गाते, ओ दर्दे पावे गाते, ओ दर्दे पावे गाते, लबड़ा नहीं पानी, ओ दर्दे पावे गाते, लबड़ा नहीं पानी, बंदे की दामानत दी, ओ तेरी जान, ओ तेरी ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਵਾਬ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦਵੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰ ਯੂਸਫ। तेरी इस खामोशी नूं मैं तेरा जुर्म समझा के कुछ होर। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ठीक है, फिर इस गल की तेन सजा भी मिलेगी, ते जरूर मिलेगी, पर उंज नहीं जिवें दूजे लोगों नूं मिलदी है। तेरा मुंह मैं आप काला करके तेनों पिंडों कड्डांगा।
ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਏ ਆਹੋ ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੰਤਕਾਮ। ਯੂਸਫ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਾਂ? ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਡੇਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਸਜਣਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਹਵਾ ਸੁਨੇ ਦੁਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੀ ਵਧਾਵੇਗਾ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੁਦਾ। कुर्बानी सारी आपे करेगा तेरी कबूल, कुर्बानी सारी आपे करेगा तेरी कबूल। पूरा करेगा ओ तेरा मतलब जरा जरा, दुखां दे वेले तेरी हवा सुने दुआ, इज्जत तेरी ਵਧਾਵੇਗਾ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੁਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਵਾਈ ਫੜੋ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਪਤਰਸ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਹੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਲੈ ਮਦਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਕੇਕ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸਾਂ, तो मैं हम केक लैन जाना सी, तो मैं कहा चौधरी साहब का पता लेना। अच्छा चौधरी साहब फिर मैनू इजाजत दो। ठीक है। अच्छा जी। वाह पुत्रा, साडियां ते सारियां खुशियां नाल ही लै गए। ਚੱਲ ਜੱਦੀ, ਮੁੰਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਈਏ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤਗੜਾ ਹੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਈਏ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਫਿਰ ਹੈਂ। सलाम जी चौधरी साहब। आ भी पतरस किवें? चौधरी साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ
ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਰਸ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਐਸਾ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਪਤਰਸ, ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆ ਸਕਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਯੂਸਫ ਪੁੱਤਰ ਓਏ ਛੇ ਦੀ ਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈ ਓਏ, ਉਹ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਸਕਣਾ ਓਏ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਮੁਸਰਫ ਪੁੱਤਰਾ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆ ਕਰ ਦੇ। ਓਏ ਪਤਰਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਓਏ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਖੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ। ਜਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਆਓ ਚਲੀਏ। चौधरी साहब किवें याद किया जी? यार पतरस पुत्र यूसुफ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ठीक है चौधरी साहब, ये तो हुक्म। जी अब्बा जी। आ पुत्र यूसुफ, जिथे जिंदगी के बड़े 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 इम्तिहानां चों तू निकले, एक तेरा होर इम्तिहान। वो की अब्बा जी? मैं चाहना वा कि तेरे मोढियां ते इस पिंड दी नंबरदारी दा भार पा दे। ओहो अब्बा जी, मैं यूसुफ हाँ, फिरोज गिल नहीं बन सकता। इस पिंड नूं तुहाडे वर्गे मुनशफ दी बड़ी लोड़ है। नहीं पुत्र यूसुफ, आज तो बाद इस पिंड दा नंबरदार तू है।